सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਤ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਗਲ ਘਰ ਦੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਆਣ ਪਈ। ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਦੇ ਬਾਪੂ ਹਰਵੰਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਚਾਚੇ ਗੁਰਨਾਮ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਬਾਪੂ ਹਰਵੰਸ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, पर उसदे हिस्से आई अपने चुल्हे बैठे बापू की जमीन नूं लैके गुरनाम उस नाल लड़ाई करता रहिंदा सी। पर हरवंस गुरनाम नूं कह भी दिंदा कि जमीन की लिखत अपने दोवां कोल आ, भावें बाही वो जमीन की बखरी आ, पर मैं कदे तैनूं जमीन विचों वो हिस्सा भी दे रहा जो मेरे हिस्से आउणा चाहीदा। पर गुरनाम ये गल तो तलखी खांदा सी क्योंकि वो चाहुंदा सी कि बापू के हिस्से की जमीन का हिस्सा कागजां विच भी उसके नाम हो जावे जो कि हरवंस के हिस्से विच आउणा बनदा सी। एक दिन हरवंस खेत इकल्ला सी ते गुरनाम ने पानी की वारी कारण बहाना बना हरवंस ते कही नाल वार करिया, जिस नाल हरवंस दा ढिड नूं चीर हो गया। ये सब स्कूलों आउंदी प्रीत नूं जदों पता लग्या तां उसदे सामणे उसदा बापू तड़फ रिहा सी ते प्रीत दा चाचा उत्थों भज गया सी। प्रीत नूं उच्ची रोंदियां देख राह ते जांदे कुछ लोकां ने हरवंस नूं चुक के हस्पताल दाखल करवाया। हरवंस दे गहरा जख्म होण कारण हस्पताल रहना पिया सी। जदों छुट्टी मिली तां घर आउंदियां ही हरवंस ने अपने भरा गुरनाम नाल पंचायती समझौता कर लिया सी क्योंकि हरवंस नूं डर सी कि उसदा पता नहीं कि वह हुण मंजे तो उठ सकेगा जां नहीं। पर जेकर इस तरह कलेश रहा तां अपने बच्चों की जान नूं भी खतरा पै जाना। प्रीतो दी एक छोटी भैन निम्मो ते भरा कलवीर सी। प्रीत दोनों तो 7 साल वड्डी सी, इस करके घर दा सारा काम काज भी प्रीतो अपनी मां नाल कराउंदी। हुण मंजे ते पए बापू दी सेवा करनी प्रीत दी जिम्मेवारी बन गई सी। 3 किले पैली सी, हुण वो भी एक बार ठेके ते दित्ती हुई सी। जमीन दी बिजांद सुख नाल सोहणी हुंदी सी, पर माड़ी किस्मत हरवंस हुण बेबस सी। प्रीत का सुपना सी कि वह पढ़ लिख के एक चंगी अफसर लगेगी, पर यह सुपना उसका सुपना बन के रह गया सी। स्कूल विच बहुत हुशियार सी ते अध्यापकों की भी बहुत प्यारी सी, पर औखी सौखी केवल प्रीत 9 क्लासां ही कर सकी। घर का गुजारा भी चंगी तरह नहीं हुंदा सी। फिर पढ़ाई का खर्च कपड़े किताबां कापियां लैना भी हुण औखा जापदा सी। हरवंस ते पैसिਆਂ ਦੀ लगो लग हुंदी सी, पर जख्म नूं अजे तक आराम नहीं सी आ रहा। प्रीत का सुपना हुण पूरा ना हो सकिया, पर प्रीत ने पढ़ाई छड्ड अपनी मंजिल का होर राह चुन लिया। इस बार प्रीत ने खुद जमीन की बाही शुरू कर दी। प्रीत नूं देख के उसके चाचे ने मुस्करियां गल्लां करनियां कि हुण जनानियां वाही करनगियां, पर प्रीत बलदां नूं लैके सवेरे मूँह नेरे खेतां विच हल वाहुंदी फसल की बिजाई शुरू कर दी सी। प्रीत ने पूरी मेहनत करके फसल की बिजाई कर दी ते घर होर डंगर वधा के नाल डेयरी का काम भी शुरू कर लिया सी। हरवंस भी प्रीत नूं इस तरह काम करदियां बहुत देख के बहुत खुश हुंदा सी, पर अंदरों हरवंस दे धाहां निकलदियां सन क्योंकि उसदी धी दे इस दिन खेडण कुद्दण दे सन, ना कि घर दी इन्नी वड्डी जिम्मेवारी चुकण दे। पर एक गल्लों हरवंस नूं माण सी कि पूरे पिंड विच उसदी धी दी चर्चा है ते सारा पिंड प्रीत ते माण करदा है। प्रीत ने अपने दोवें छोटे भैण भरावां नूं बहुत पढ़ाउण दा सुपना देख लिया सी क्योंकि वह सुपनिਆਂ ਨੂੰ पूरा ना कर पाई, पर वह अपने भैण भरा ਨੂੰ ਉਹ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਖੇਤ ਜਾਂਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੁਟੀਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਸਲ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ क्योंकि दिन रात एक करके प्रीत ने फसल की पैदावार चंगी कर ली सी। बचत होई फसल विचों ही उन्हां 2 मੱਝਾਂ डेयरी लई होर लै लईआं सन। पर प्रीत की इस तरक्की नूं देख के उसके चाचे तो फिर जरना होया क्योंकि प्रीत के चाचे दे 2 लड़के कोई काम धंधा नहीं करते सन ते ना ही अपने प्यो के कहने विच रहिंदे सन। गुरनाम तो फिर हरवंस की धी पिंड विच हुंदी तरक्की जरना हुई। गुरनाम ने प्रीत के वाधे हुए कारोबार नूं उजाड़न लई उसका नेड़ता वधा लई। हरवंस नूं भी लग्या गुरनाम नूं अपनी गलती का एहसास हो गया, पर हरवंस नूं यह नहीं पता सी कि वह फिर तो उसके घर नूं उजाड़न लई नेड़ता वधा रिहा।
ਗੁਰਨਾਮ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਡੈਰੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਗੁਰਨਾਮ ਡੈਰੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੀ ਐਮਓ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਭਰ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫੇਲ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਗੁਰਨਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਨਾਮ ਉੱਪਰੋਂ ਹਰਬੰਸ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਸਫਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਹਰਬੰਸ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਬਿਲਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਨੇ ਹਰਬੰਸ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰਨਾਮ ਨੂੰ ਹਰਬੰਸ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ, ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਰਨਾਮ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਹਰਬੰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਦਾ ਜੁਰਮ ਕਤਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਤੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਣ ਕਰਕੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹਰਬੰਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗੁਰਨਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਵਾ ਦੇਵੇ। ਗੁਰਨਾਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹਰਬੰਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਮਾਏ, ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ। ਆਖਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਉਸਨੇ 20 ਲੱਖ ਗੁਰਨਾਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰਨਾਮ ਨੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਆਪ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਖ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਤ ਬੇਕਸੂਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਮਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਤ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਡਾਉਂਦੇ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਹੁਣ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁਣ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਭੈਣ BA ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਭਰਾ BSc ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਨ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਡੈਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਦੀ। ਬਾਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾਲ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣਾ ਉਸ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਤਕੜੀ ਤੇ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਪਰ ਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਸੀ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਔਰਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਮਰਦ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸਮਝਦੀਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਬੰਸ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਵਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਹਰਬੰਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਧੀਏ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਾਪੇ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਪਈ ਛੁਡਵਾ ਲਈ। ਹਰਬੰਸ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਘਰ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਦੇਖ ਸੁਖਦੇਵ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਲਵੇ ਤੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਪਰ ਪ੍ਰੀਤ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਅਟੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਖਦੇਵ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੀਤ ਸੋਹਣੀ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਹੁਸਨ ਨੂੰ ਢੱਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਖਦੇਵ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੁੱਧ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ,
ਪਰ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਪਈਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁਦ ਇਕੱਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਸਮਝਦੀ ਸੀ। ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਲ 'ਚ ਉੱਠਦੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸੁਖਦੇਵ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਰੱਖਦੀ। ਸੁਖਦੇਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਸਮਝਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਡਰੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਈ ਵਾਰ ਘਰੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਉਸ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦਾ। ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣ 'ਚ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਸੁਖਦੇਵ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਭਰ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੀ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਸੁਖਦੇਵ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਤ ਇਸ ਦੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸੁਖਦੇਵ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਦੱਸੇਗੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੋਚਦੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੁਖਦੇਵ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਖਦੇਵ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਡੈਰੀ 'ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਭੈਣ ਅਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਖਦੇਵ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਸਾਦਗੀ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੁਣ BA ਪਾਸ ਕਰਕੇ IAS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਦੀ ਆਫੀਸਰ ਰੈਂਕ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦੇਖੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਵੰਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਿਰੰਤਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਖਦੇਵ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਟਲ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ। ਸੁਖਦੇਵ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਬਾਈਕ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਉੱਜੜ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਜਿਵੇਂ ਆਣ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਤ ਹੁਣ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ, ਦਿਨ ਭਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਪੁੱਛਦੀ ਵੀ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਤ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ। ਪ੍ਰੀਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਦਮੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਏ ਪਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਦਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦੇ IAS ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੌੜਦਿਆਂ ਥੱਕ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲ ਧੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸੁਹਾਰ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਰਥਹੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਭੈਣ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲਈਆਂ। ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਘਰੋਂ ਭੇਜਿਆ। ਪ੍ਰੀਤ ਹੁਣ ਡੈਰੀ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਚੱਲਦਾ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਗਏ। ਪ੍ਰੀਤ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵਿਹਲ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ।
ਇੱਧਰ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦਾ ਅੱਜ IAS ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਮਸਤਕ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਤੀਜਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚੋਂ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਆਉਣਾ, ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਭੈਣ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਘਰ ਖਾਲੀ ਖਾਲੀ ਜਾਪਦਾ। ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਫਿਰ ਹਰਵੰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਪ੍ਰੀਤ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਤਾਨਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਥੱਕ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਹਨੇਰ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਬੈਠਣਾ ਮਾਪਿਆਂ ਸਿਰ ਬੋਝ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜਾ, ਉਸਦੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੱਭੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਰੂਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸੁਖਦੇਵ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਲਾਲਚੀ ਸਨ। ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਵਿਆਹ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਦਾਜ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਿਣਕ ਤੱਕ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸਦੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਸਹਿੰਦਿਆਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਖਦੇਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਹ ਦਿਨ ਲੰਘਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਤਸੀਹੇ ਸਹਿੰਦਿਆਂ ਆਖਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ। ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਹਿ ਤੁਰੇ। ਹਰਵੰਸ ਨਾ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਜੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਬੀਤੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ। ਪ੍ਰੀਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ। ਅੱਜ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹੰਝੂ ਟਪਕ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸਭ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੰਡਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ। ਇੱਧਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦਾ ਚਾਚਾ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਚੂਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ਈ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਖਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰੀਤ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਈ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਅੱਜ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਕਹਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।